ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أجرا عظيما. وقال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفي مقام الآخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
وفي مقام آخر من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي مقام آخر لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي مقام آخر أفضل ذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي مقام آخر لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله. وفي مقام آخر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله جري لا إله إلا الله 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 جوري لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله جري إلا الله 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 إلا الله
ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ লা মাশহুদা ইল্লাল্লাহ লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ জোরে আল্লাহু আল্লাহ 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 আল্লাহু হাজিরি আল্লাহু নাজিরি আল্লাহু শাহিদি আল্লাহু মাই আল্লাহ 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 জুড়ে আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, সম্মানিত উলামায়ে রাব্বানি, উলামায়ে হাক্কানি, সম্মানিত মুরব্বিয়ান, সুধী মণ্ডলী, আমার অতীব প্রিয় যুবক বৃন্দ, আমার আজিজ তোলাবা, ছাত্র বৃন্দ, পর্দানিশীন মা ও বোনেরা, আজকে নিয়ামতপুর মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত মহান দ্বীনি সমাবেশে সম্মানিত উলামা সম্ভবত সারা দিন থেকে বয়ান রেখেছেন, সম্ভবত আমার পরে অনেক আছেন বয়ান করবেন। একটা দ্বীনি জলসা, নবীজি বলতেছেন হাফফাত আলাইহিমুল মালাইকা ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা। দিনে জলসা যখন অনুষ্ঠিত হয়, ফরিস্তাদের জামাত এই দ্বীনি সমাবেশকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া দেন। ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা, আল্লাহর রহমতের বারিশ বৃষ্টি হয়, রহমতে বেষ্টিত ডাকিয়া রাখি দে। দ্বীনি জলসার তিন নম্বর বরকত হলো ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা। আহলে মজলিসের কুলুবে সাকিনা অবতীর্ণ হয়। সাকিনা শব্দের মানা হলো প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। একটা দ্বীনি জলসার আয়োজন যখন করবেন মুমিন মুসলমান,
উলামায়ে রাব্বানি উলামায়ে হক্কানিগণকে দাওয়াত করে আনবেন। প্রত্যেকজন আলিমে দ্বীন খুতবায়ে মাসনুনা পড়বেন, দুরূদ শরীফ পড়বেন, ইস্তিগফার পড়বেন, সুবহানাল্লাহ পড়বেন, আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বেন, আল্লাহু আকবার পড়বেন, তাসবিহাত পড়বেন, কোরআন শরীফের তিলাওয়াত পড়বেন, করবেন, আল্লাহর জিকির করবেন। তাহলে এই মোবারক মজলিসটা দুরূদ শরীফের মজলিস হয়ে গেল, তাসবিহাতের মজলিস হয়ে গেল, ইস্তিগফারের মজলিস হয়ে গেল, কোরআন শরীফের আয়াতের তিলাওয়াতের মজলিস হয়ে গেল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহর জিকিরের মজলিস হয়ে গেল। নবীজি বলতেছেন, হাফফাত আলাইহিমুল মালাইকা ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা। দিনী জলসাতে বড় বড় তিনটা ফায়দা, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, আলাইকুম বিবাজালাসাতিল উলামা, উলামায়ে রাব্বানি উলামায়ে হক্কানির সুহবত ইখতিয়ার করা উম্মতের জন্য, উম্মতি মুহাম্মাদের জন্য, উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য অবশ্য ওয়াজিব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সম্ভব হইলে ডেইলি বসার চেষ্টা করতা, সম্ভব না হইলে সপ্তাহান্তে বসার চেষ্টা করতা উলামায়ে দ্বীনের মজলিসে, আর সম্ভব না হইলে 15 দিনে মাসে বসার চেষ্টা করতা, 2 মাসে 3 মাসে, দূরবর্তী হইলে 6 মাসে, কইবারে সম্ভব না হইলে বছরে উলামায়ে রাব্বানি উলামায়ে হক্কানি অকলের সুহবত ইখতিয়ার করা উম্মতির জন্য ওয়াজিব। নবীজি বলতেছেন, আলাইকুম বিমাজালাসাতিল উলামা, উলামায়ে রাব্বানি উলামায়ে হক্কানি অকলের সুহবত ইখতিয়ার করা উম্মতির জন্য ওয়াজিব ওয়াজিব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। একটা দিনী জলসায় যখন চুনাও করিয়া নির্বাচিত করিয়া উলামায়ে দ্বীনকে দাওয়াত করা হয়, উলামায়ে রাব্বানি উলামায়ে হক্কানির মজলিস, উলামায়ে রাব্বানি উলামায়ে হক্কানির মজলিস বড় সৌভাগ্য হয়ে গেল। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, আমার উম্মতির উলামার সঙ্গে যারা বসলো, হাদিসে কুদসি, আমার উম্মতির উলামার সঙ্গে যারা বসলো তারা যেন আমি বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসলো। জোরে হলো সুবহানাল্লাহ। আমার উম্মতির উলামার সঙ্গে যারা মুসাফা করলো তারা যেন আমি বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মুসাফা করলো। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। আমার উম্মতির চেহারার দিকে যারা মহব্বতের নজরে চাইলো তাদের জিন্দেগি চুট্টু চুট্টু গুনাহ খাতাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করে দেবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার উম্মতির উলামা গণকে, উলামার জামাতকে যারা সম্মান জানায়া ইজ্জত করিয়া সম্মান দিব, উম্মতের উলামার সম্মান দেওয়া ইজ্জত করা ওয়াজিব। সম্মান জানায়া ইজ্জত করিয়া পেশানির মধ্যে যারা সুমা খাইব মহব্বতের সাথে ইজ্জতের সাথে, এই আলিমে দ্বীনের মাথার উপরে যত পরিমাণ চুল রয়েছে সম পরিমাণ গুনাহ খাতা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করিয়া দিবা। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। এই উলামায়ে রাব্বানি উলামায়ে হক্কানি বনার প্রতিষ্ঠানের নাম হলো মাদ্রাসা। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। এই মাদ্রাসার ছাত্র আমার বাসকান্দি সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, এই মাদ্রাসার ছাত্র আমার গোবিন্দপুরি সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, মাদ্রাসার ছাত্র টান্টুর সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, মাদ্রাসার ছাত্র বদরপুরি সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, মাদ্রাসার ছাত্র ইমামুল আইম্মা ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি, মাদ্রাসার ছাত্র ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহ আলাইহি, মাদ্রাসার ছাত্র ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাইহি, মাদ্রাসার ছাত্র হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ
আলাইহি মাদ্রাসার ছাত্র হযরতে जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र कुतुबुल आलम अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र कुतुबुल आलम अबुल हसन शाहजली रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र हजरते बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र हजरते इब्राहिम इब्ने अदहम बलकी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र हजरते फुजाइल इब्ने आयाद रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र इमामुल औलिया इमामुल फुकाहा इमामुल मुहद्दिसीन हजरत इमाम हसन बशरी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र हजरत इमाम मुहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र हजरत इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र हाफिज अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि हाफिजुद दुनिया हाफिजुल हदीस मदरसार छात्र हजरत हाफिज इब्ने हजर यम तो हजरत हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लामा बदरुद्दीन आईनी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र कुतुबुल आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र हुज्जतुल इस्लाम कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र कुतुबुल आलम अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र मुहद्दिस कबीर अल्लामा शेखुल हिंद मोहम्मदुल हसन रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र अल्लामा खलील अहमद सारनपुरी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र रईसुल मुबल्लिगीन अल्लामा इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र इमामुल आस हाफिजुल हदीस हाफिजुद दुनिया अल्लामा नवाज कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र शेखुल हदीस अल्लामा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र हुज्जतुल इस्लाम मदरसार छात्र मुजद्दिद मिल्लत अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र शेखुल आरब वाला मुहाजिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र इमामुल हिंद मसनदुल हिंद अल्लामा इमामुल हिंद मसनदुल हिंद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसार छात्र मुजद्दिद अल-फिसानी हजरत शाह अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैहि सूरे खौ सुबहानल्लाह जिक्र मारो ला इलाहा इल्लल्लाह जुरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आरो जुड़े ला इलाहा इल्लल्लाह বুঝ ভাইসনি মুসলমান যাদের কথা আমি এক লাইনে বললাম तमाम পৃথিবী সবচেয়ে বড় আলিমে দ্বীন যারা সামনে সমকালীন পৃথিবী দণ্ডায়মান হওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে না জোরে বলো সুবহানাল্লাহ সব উলামায়ে দ্বীন মাদ্রাসার ছাত্র জোরে বলো সুবহানাল্লাহ মাদ্রাসাত পড়িলে মানুষ আল্লাহর ওলি হয় মাদ্রাসাত পড়িলে মানুষ মুহাদ্দিস হয় মাদ্রাসাত পড়িলে মানুষ মুফাসসির কোরআন হয় মাদ্রাসাত পড়িলে মানুষ ফকিহে জামান হয় মাদ্রাসাত পড়িলে মানুষ হাফিজুল হাদিস হয় জোরে হো সুবহানাল্লাহ আর মাদ্রাসাত পড়িলে আইম্মায়ে মাসাজিদ জোরে হো সুবহানাল্লাহ আইম্মায়ে মাসাজিদ মসজিদের ইমাম হন হরুমরু মানুনি কোসেন দেখি জোরে কোসেন দেখি হরুমরু না বড় মানুষ বড় মানুষ এখন বর্তমান মুসলমানের খাসাড়ি ভাষায় কয় খাইছে বড় জিনিসে হরু বানাই দিছে আর হরু জিনিসে বড় বানাই দিছে আপনারা জানেন ইমামে কাবা বর্তমান কাবা শরীফের ইমাম ডাক্তার আল্লামা আব্দুর রহমান সুদাস রামলীলার ময়দানে বর্তমান বড় সাহেবজাদা
আমিরুল হিন্দ আল্লামা আরশাদ মাদানী মুহাদ্দিসে কবির ইমামে কাবারে দাওয়াত দিয়া রামলীলার ময়দানে আনছই এক নজর দেখবার লাগে 1 কোটি তকরিবান মানুষ সমবেত হয়েছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেট, বিভিন্ন জেলা, বিভিন্ন প্রান্তর থেকে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। বড় সাহেবজাদা বর্তমান পৃথিবীর 10 জন বিদগ্ধ ইসলামী স্কলারদের ভিতরে ঠাই নয়। স্টেজও দাঁড়াইয়া কইতরা মাশারিক মাগারিব শিমাল আর জুনুব সমগ্র পৃথিবীর ভিতরে ইসলামী দুনিয়ার ভিতরে সবচেয়ে মুআজ্জাজ, সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব শখসিয়ত ইমামে কাবা আব্দুর রহমান সুদেশ, সমকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, সম্মানিত মুআজ্জাজ শখসিয়ত খরগা কইতরা আরেকজন বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিসে আরেকজন বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিসের কথা তারিফ বয়ান করতা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। তান হমান আলিম হলো আসন আব্দুর রহমান সুদাস তাকিয়াম বড় আলিম হলো দুনিয়াতে আসন, কিন্তু ইমামে কাবা আল্লাহর ঘরের মসজিদ, আল্লাহর ঘরের ইমাম, মসজিদুল হারামের ইমাম সাহেব ওয়ার বরকতি সারা পৃথিবীর উলামার জামাতের ভিতরে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব শখসিয়ত ইমামে কাবা আব্দুর রহমান সুদেশ। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমরা বয়সী মানুষ, আমার জন্ম হয়েছে 1960। আব্দুর রহমান সুদেশ সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়ার জন্ম হয়েছে 1960। ছোট মাদ্রাসারে অবহেলা করিও না। নিকটে একটা প্রাইভেট মাদ্রাসা হইছে, প্রাইভেট মাদ্রাসার তোলাবা হলে আমার দেখি আমার জান টান্ডা হয়ে গেছে। মাওলানা ইমদাদুর রহমান সাহেব শুরু করছেন আমার দোয়া লইছেন, ওয়াজের তারিখের লগে মিলিছে না, ওয়াজার না। ছোট মাদ্রাসারে অবহেলা করিও না। আল্লামা আব্দুর রহমান সুদেশ রিয়াজ টাইটুর ছোট মাদ্রাসার ছাত্র। ছোট মাদ্রাসা তাকিয়া পড়িয়া পড়িয়া রিয়াজ ইউনিভার্সিটি জামিয়াতুল ইসলামিয়ার রিয়াজের ছাত্র এমএ আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মদিনা ইউনিভার্সিটি মদিনা ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডবল ত্রিবল ডক্টরেট পানেওয়ালা আব্দুর রহমান সুদেশ ইন্টারভিউ দিয়েছেন, পরীক্ষা দিয়েছেন, পাস করিয়া ইমামে কাবা বনে গেছেন। উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির হাদিসের প্রফেসর, মক্কাতুল মুআজ্জামার হাইকোর্টের জাস্টিস, হারাম শরীফের শাইখুল হাদিস, হারাম শরীফের সবচেয়ে বড় মুফাসসিরে কোরআন আব্দুর রহমান সুদেশ। রে কও সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই অঞ্চলের মুসলমান হল আইম্মায়ে মাসাজিদ হল হরু বেটা নাই বড় বেটা, যার পিছনে আমরা একটা দায়িত্ব বিহাদাল ইমাম কইয়া নামাজ হইল মুমিন মুসলমান রে আল্লাহর লগে সম্পর্ক লাগাইয়া দেওয়া সবচেয়ে বড় ইবাদতের নাম হইল নামাজ। নামাজের জায়গা হইল মসজিদ, এই জন্য মসজিদের এতেও সম্মান। যে ইমাম বেটা মুসল্লি আলো করলেন, শত হাজার হাজার নামাজিও করলে ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের লগে কলবি সম্পর্ক লাগায়া দিলা, সবচেয়ে বড় ইবাদতের ইমামতি কইলা। ই বেটা কোনো হুরু বেটা নিছরে সুবহানাল্লাহ। এই বেটা মহল্লার মধ্যে সমকালীন সময়ের সবচেয়ে পাক পুত পবিত্র মুআজ্জাজ ব্যক্তিত্বর নাম হইল ইমামে মসজিদ। জোরে সুবহানাল্লাহ। ইমামে মসজিদ, আইম্মায়ে মাসাজিদ বানাইবার প্রতিষ্ঠানের নাম হইল মাদ্রাসা। মাদ্রাসায় না পড়িলে ইমামতি করতে পারবেনি। হোসেন দেখি হাজিরান মজলিস না। ও আমার হাফিজ বেটা কমরউদ্দিন বেটা গোসাইপুর আমি ইমাম বানায়া দিছি।
হাফিজ বেটা না হইলে ইমামতি করতায় পারবায়নি। ও মসজিদের ইমাম মাদ্রাসাতে না পড়িলে ইমামতি করতায় পারবায়নি। শিলচর বড় মসজিদের ইমাম এমতে ইঞ্জিনিয়ার বেটায় করতায় পারবায়নি, ডাক্তার বেটায় করতায় পারবায়নি, বৈজ্ঞানিক বেটায় করতায় পারবায়নি। বড় মসজিদের ইমামতি করতে হইলে মাদ্রাসা পড়লে ওলা আলিমে দিন লাগবো। জুমার খুতবা পড়া, জুমার কিরাত পড়া, জুমার খুতবার মধ্যে ওয়াজ করা ইঞ্জিনিয়ার বেটায় ডাক্তার বেটায় করতায় পারবায়নি। মাদ্রাসার ছাত্র মাদ্রাসাতে 12 বছর 16 বছর প্রাইমারি শেষটা কি দাওরায় হাদিস পর্যন্ত হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়ার বরকতে শিলচর বড় মসজিদ সহ হাজার হাজার মসজিদের ইমামতি করতে পারবা। কোরআন হাদিসের উলুম, বিশেষ উলুমের জ্ঞানে জ্ঞানে গুণান্বিত হওয়ার, মুহাদ্দিস বনার, আল্লামা বনার, মুফতি বনার, ফকি বনার, আইম্মা মাসাজিদ বনার, বড় বড় ইসলাম স্কলার হল বনার, বাসকান্দি সাবর মতো মানুষ বনার, গোবিন্দপুরি সাবর মতো মানুষ বনার, বদরপুরি সাবর মতো মহান ব্যক্তিত্ব বনার প্রতিষ্ঠানের নাম হইল মাদ্রাসা। জুড়ে বল সুবহানাল্লাহ। মাদ্রাসা এখান ডাক্তার বনার প্রতিষ্ঠান নাই। ডাক্তার বনার প্রতিষ্ঠান হইল শিলচর মেডিকেল কলেজ। ইঞ্জিনিয়ার বেটা বনার প্রতিষ্ঠান হইল শিলচর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। আলেম উলামা বনার প্রতিষ্ঠান হইল ইমদাদুর রহমান সাহেব যে মাদ্রাসা করছেন, নয়াগ্রাম মাদ্রাসা, সকলার ফার্মা যে মাদ্রাসা শাহবাদ মাদ্রাসা দারুল উলুম বাসকালনি মাদ্রাসা, গোবিন্দপুরের জামিয়াতুল ইসলামিয়া, খানকায়ে মদনী মাদ্রাসা থেকে লইয়া দেওবন্দ পর্যন্ত মাদ্রাসা হইল আলিম বনার জায়গা, হাফিজে কোরআন বনার জায়গা, আর ইয়ে কোরআন বনার জায়গা, আইম্মায়ে মাসাজিদ বনার জায়গা, প্রতিষ্ঠান মাকাতিবর মুআল্লিমিন হল বনার প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা। মাদ্রাসা হল মুআল্লিমিনের জামাত বনার প্রতিষ্ঠান হইল মাদ্রাসা। আল্লাহর ওয়ালি বনার প্রতিষ্ঠান হইল মাদ্রাসা। জুরে বলো সুবহানাল্লাহ। জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বদলাই দাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অতএব মাদ্রাসা বন্ধ করিলেইমু আর কথা করিলেইমু, কথা করিলেইমু শক্তির ঠেলায়, শক্তির ঠেলায়। মাদ্রাসা বন্ধ করার অধিকার কোন মায়ের সন্তান বাবার সন্তানের নাই। জোরে বলো আল্লাহু আকবার, আর জোরসে বলো আল্লাহু আকবার। কওমি মাদারিস প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর হুকুমে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। তাহলে 35 জনতা আপনারা কইবার সরকারি মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেল কেন? সরকারি মাদ্রাসা হইল সরকারে বেতন দেয়, সরকারি মাদ্রাসার জায়গা সরকারদের দেওয়া হয়ে গেছে, সরকারে তার বেতন বন্ধ করে দিতে পারেন। সরকারদের জায়গা সমঝা দেওয়া হয়ে গেছে, জায়গাও নিতে পারেন। কওমি মাদ্রাসার বেতন সরকারে দেয় না, কওমি মাদ্রাসার বেতন আম মুসলমান পাবলিক হলে দেন। কওমি মাদ্রাসার বোর্ডিংয়ের খরচ যাকাত সাদাকাত ফিতরা তাকে দেওয়া হয়, মুসলমানের ডোনেশন তাকে দেওয়া হয়। আম মুসলমানের তার নিজের জায়গা নিজের ডোনেশন দিয়া নিজের বেতন দিয়া প্রতিষ্ঠান চালায়া যার, এটা সরকারের সাংবিধানিক এখতিয়ারের ভিতরে পড়ে না। কওমি মাদ্রাসা বন্ধ করার গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের এখতিয়ারের ভিতরে পড়ে না। মাইনরিটি সহ সংখ্যালঘুদের তার ধর্মীয় শিক্ষার অধিকার সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে রয়েছে। ব্রিটিশের পিরিয়ডও পারে নাই, এই পিরিয়ডও পারবে না, কিয়ামত পর্যন্ত পারবে না। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। জিকির করো না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মাতিও না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এটা একটা প্রবচন, প্রবচন হইল এটা একটা মনের কথা। সব জিনিস মনের কথায় হয় না,
অতি সত্য বাস্তব কথা হইল কওমি মাদ্রাসা আমাদের জায়গা, আমাদের পয়সা আমরা চালাবো, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। প্রাইভেট স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি যেভাবে জরুরিয়াতুল ইউনিভার্সিটি কলেজ স্কুল আপনি বন্ধ করতে পারবেন না, প্রাইভেট মাদ্রাসা আপনি বন্ধ করতে পারবেন না। এখন যদি হয় শামসুল তুই তো একটা রিপোর্টার, তিনখান স্কুল করিয়া আসছ, তোর একটা চাকরি দেইছেন আমি হাইল শিলচর খাসারি মসজিদের ইমামতি করছেন দেখি। শামসুলে পারবনি, দেখা যায় পারবনি, পারবনি করছেন দেখি। শামসু তো আমার দামান বেটা, এই সমষ্টির এমএলএ বেটা, বলে দামান বেটা তোমার বিয়া হড়াইছি আমি, তুমি তো কাটলিসলা সমষ্টির এমএলএ বেটা, বিরাট মুঠা বেটা তুমি, ই বেটা আমার বাগনি দামান, আমি বিয়া হড়াইছি তোমারে শিলচর বড় মসজিদের ইমামতি দেইছাই, দামান বেটা তোমার বেতন হইব 50,000। দামান বেটা ভারবানি কইবা হুজুর আমারে মাফ দিবা, আমি এমএলএ গিরি ভারমু কিন্তু ইমামতি ভারতাম না, আমারে মাফ করে দিবা, যেহেতু আমি মাদ্রাসাত পড়েছি। এখন আরো বড়, কেশব মহন্ত বর্তমান মেডিকেল মন্ত্রী, আমার খাস মানুষ, আমারে মাত খুলিয়া কিছু কইলে হইতো না, আমার এক বাজানোর মুরিদ ইঞ্জিনিয়ার ইসলাম কইলা দুইজন মানুষ আইবা আপনার দোয়া নেওয়ার, আজ থেকে 30 সাল আগে 10 জন জুতিলে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়ে যাবা। এলকু তো গবিলপুরি গরম কম, তখন গবিলপুরির থুজুর ভাই এক খাড়া অবস্থায় 9 ঘন্টা তকরির করছি দামপুর, সারা দামপুরের মানুষ বারোই আইসে 9 ঘন্টা। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ, দোয়া তো করবো ইনশাআল্লাহ। তো 10 জন দে মোটরসাইকেল করিয়া আনছে, 10 জনের দাঁড়িয়ে আছে, আর আমার ডরাইয়া তকি নাই তো 10 জনের রুমাল বান্ধিয়া বইস। ও উইলা আমি 2 জন দে হুহা দিলাম, দোয়া করি দিয়া কইলাম যাও মন্ত্রী হইবাই, পঞ্চায়েত শুনিস তুম না ঠিক, তোরা তো মন্ত্রী কই, মন্ত্রী হইবাই। এই 2 জন ফাঁস করলা, একজন নুরুল হোসেন সবামায় মন্ত্রী আমার মুরিদ দাঁড়িয়ালা বেটা, এর লগর তান্দুস, আরেকজন হইলা বর্তমান মেডিকেল মন্ত্রী কেশব মহন্ত, আমার খাস মানুষ কেশব মহন্ত আর অতুল বরা, এজিপি বিজেপি অ্যালায়েন্স আমার খুব খাস মানুষ। আমি দেখা করিয়া সার্কেট হাউসে আমার টেলিফোন করলে হাইলাকান্দি হুজুর আপনার লগে দেখা করতাম, বিলে আমি তো এখন হাইলাকান্দি লালার দিকে আইতে দেরি হইব, আপনারা সার্কেট হাউসে তাহলে আইয়ার আমি গোবিন্দপুর যাওয়া লাগতো না। 10 জন খুব খুশি হইলা। এখন আমার গাড়ির তুলি দিতে, আমি কই মনে করে তারা মিটিংও যেটা নি গিটা নি না, তুই শুনিস 10 জন আমার 10 আইয়াও দরজা খুলিয়া, ও 10 জনে ও আমারে দরজা খুলি দিয়ে উঠাইতে আইস। এখনো আমার বক্ত 2 জন নাতি, কোনোদিন দেখলে দেখবি। এখন আমি যদি কই কেশব মহন্ত আপনি আসামের দুর্দান্ত প্রতাপশালী মন্ত্রী বেটা, গোবিন্দপুরি সাহেবের বক্ত, আপনার একটা চাকরি দেইছেন দেখি, আপনি শিলচর বড় মসজিদের ইমামতি করা লাগব, কেশব মতে ফারবানি করছে। কইবা হুজুর আমি তো মেডিকেল মন্ত্রী কিটি সালাই দিম, খুতবাতে উঠিতাম পারতাম লাইটেন পারতাম। আরো বাড়ো, বর্তমান আসামের চিফ মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রী আমার খাস মানুষ, এখনো মায়া আছে আমার, যত বিতর্কিত কথা বেটায় হকুয়া কিন্তু আমার মায়া আছে। আমরার দোয়ায় মুখ্যমন্ত্রী হইছেন, এখনো দোয়া আছে। জাইরাতান 7 বার কইছি মুখ্যমন্ত্রী হইবাই, 3 বার খাবে পাইছি মুখ্যমন্ত্রী হইবাই, কিন্তু খাবে পাইছি রাখ আর খালা, এগুলো তর্জমা বিচ্ছত নেই। অর্থাৎ যতখানাই সব ধর্মাবলম্বীর মানুষে ইজ্জত দেওয়ার অতখানাই নাই। হিন্দু মুসলমান পার্থক্য হইলে কিতা করবো, এক গোষ্ঠী বেড়াচেরা করবো না, এক গোষ্ঠী করবো আমরা মায়া করে শুনলে তাইলে তো আমরার মন্ত্রী নাই, তাই আমরা ফিরসা লক্ষ লক্ষ মুরিদান লা ফখরা, জোরে কও সুবহানাল্লাহ, বাফর 20 লাখ আর আমার 20 লাখ, জোরে কও সুবহানাল্লাহ। লা ফখরা মুরিদ মানা আল্লাহর গোলামে, আরেক আল্লাহর গোলাম রে আল্লাহর ফাওয়ার সবক শিখায় দেওয়ার নাম মুরিদ। ই ফির বেটার গোলাম নাই, আল্লাহর গোলাম। ফির বেটা হইল আল্লাহর গোলাম, এখান বুঝাত ভুল। মুরিদ হইল নিসবত সৃষ্টি করা, অন্য কোনটা নাই।
এখানে আমি আহলে হাদিস পাইও করলে বুঝাই দিলেও তারা বুঝতে পারবা মুরিদর কি তাৎপর্য। মুরিদর তাৎপর্য এইটা না যে পীর সাহেবের গোলাম হয়ে যাও। আল্লাহর গোলাম বেটার আরেক আল্লাহর গোলাম বেটায় আরেক আল্লাহর গোলাম করলে আল্লাহর সবক আল্লাহ পাওয়ার সবক শিখায় দেওয়ার নিসবতর নাম পীর মুরিদি। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। এটা আমার খাস মানুষ। তো আমরা পীর সাহেব হওয়ার পরে মুসলমান ধর্ম একজন ধর্মীয় গুরু আমরা স্বামী অগ্নিবেশ আমরা দুজনের সভা করছি শিলডুবি ইসলামী মহাসম্মেলন। স্বামী অগ্নিবেশ বিশ্ববিখ্যাত মানুষ, বিশ্ব শান্তির মঞ্চ মেম্বার, আমার লগে খুব মায়া। आया हुसैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान नहायत रहम वाला है। हमारे दावत दिसलातान मिलतानो जाइताम तो আমরা ফিরসা হওয়ার পরও একটা ধর্ম লক্ষ লক্ষ মানুষের রাস্তা দেখানোওয়ালা হওয়ার পরেও জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামের ফিলোসফি হইল কাউকে কটাক্ষ করা নাই। জোরে হও সুবহানাল্লাহ। রাত 12টা তো নাই, দিন 12টা তো নাই। কোন মানুষ যদি আপনি অবহেলার চোখে দেখো তাহলে আপনি প্রকৃত মানুষ না। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মুসলমান হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধ সকল মানব জাতিকে সম্মান করার নির্দেশনা ইসলাম ধর্ম দিছে, হিন্দু ধর্ম দিছে, বুদ্ধ ধর্ম দিছে, শিখ ধর্ম দিছে, খ্রিস্টান ধর্ম দিছে, জৈন ধর্ম দিছে। মানব জাতিকে যারা সম্মান করব তারাই হলো প্রকৃত ধার্মিক। সব সময় পিপিলিকাটাকে লয়ে গোটা সৃষ্টি এবং গোটা মানব জাতিকে আমরা সম্মান জানাই। তো রাষ্ট্রপ্রধান হইলে আহলে শুধু হিন্দু মারাইলই তোরা হিন্দু মুসলমান সবরে সমব্যবহার, সমমর্যাদা, সমদান, সম ইজ্জত। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রনায়কের নাতিতুন সোনিয়ারা এটা তার প্রথম শপথ বাক্য এবং প্রথম ফিলোসফি হইল সব মানব জাতিরে ইজ্জত দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য। জোরে হও সুবহানাল্লাহ। তাহলে বর্তমান আসামের মুখ্যমন্ত্রী আমার খাস মানুষ। খাস হইলে আমি ইনো কইতাম পারতাম না, ফার্মু কইতাম না, আমি ইলা খাস মানুষ। খুব মায়া আছে। আমি একবার এখানে 1000 বার যাইবো, বুঝাইবার চেষ্টা করবো ইলা না ওইলা করো। আমি রাজনীতি জানি। এখানে আমার বাপ স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দপুরী সাহেব আল্লামা মুসদ্দর আলী সাহেব গোবিন্দপুরী রহমতুল্লাহ আলাইহি স্বাধীনতা সংগ্রামী। আমার বাসকান্দি সাহেব আল্লামা আহমদ আলী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি স্বাধীনতা সংগ্রামী। আমার বদরপুরি সাহেব আল্লামা আব্দুল জলিল চৌধুরী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি স্বাধীনতা সংগ্রামী। আমরা ও ফির সাবর নাতি সাগরি দখল কুতুবুল আলম শাইখুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মদনী নব্বরাল্লাহু মারকাদাহু ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে বড় সিপাহ সালার আজম, সবচেয়ে বড় জঙ্গি আজাদির সবচেয়ে বড় সৈনিক কুতুবুল আলম শাইখুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহি তান নাতি সাগরি। আমরা দাদা ফির সাহেব জমাতালামা হিন্দে ভারতবর্ষ পার্টিশন চাইছে না, অবিভক্ত ভারতবর্ষ রইত। দাদা পীর সাহেবের ফিলোসফি জমাতালামা হিন্দর আজীবনের ফিলোসফি হইল অবিভক্ত ভারতবর্ষ রইত। তার নাতিনসা আমরা। জুরে হো সুবহানাল্লাহ। সেই বরাসতে আমি নিজেও রাজনীতি জানি, কিলা জানি, কিন্তু ওপেন রাজনীতি করা বড় কঠিন। পয়লা লাগে পয়সা, আমার নাই পয়সা বাবা, আমার কোনো পয়সা নাই, আমার কোনো গাড়িও নাই, খুঁটা নাই। ব্যাংক হজ যাইতে হইলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করা লাগে, পয়সা কিন্তু নাই। আমার হুয়া কয় থুড়া থো না আব্বা, বলে দূর বেটা, থইবার আমার কোনো সময়ও নাই, পয়সাও নাই। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। গাড়ি যেখান সরি এখানে আমার নামে নাই, এখানে আমার হুয়ার নামে বিলাল আস্তাদ এমএড পড়ে মুফতি মাওলানা লগে আনকি পরিচয় করার লাগিয়া
এমএ পাস করলে ডক্টরেট দিব মাদ্রাসার নাইবে মুহতামিম। তাহলে আমার কিতা, আমার আর কুণ্ঠা নাই, আমার আল্লাহ। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। কিন্তু 2026 ওপেন সিয়াসত যদি আমি নাও করি, যারা মানবতার কল্যাণে কাজ করবে 90টা সিটও তারারে আমি আসাম স্টেটও সমর্থন করবো। এখন আমি 60টা সিটও সমর্থন করি, একটা কি 40 জন আমরার মানুষ বাড়িয়া যায়। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। এরা তো দেখছি আমি 60 জন লইয়া বইছি, আবার বইমু। আসামের মুখ্যমন্ত্রী আমার মানুষ, আমার খাস মানুষ। 1000 বার বেটার দরবারও যাওয়া লাগে, যাইবু সিয়াসতর ফিলোসফি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দর্শন আমরা পরামর্শ দিব। জানিয়া রাখো, তরুণগর মতো মানুষেও আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিতা। আর সন্তোষ মোহন দেব তো খারাপ পাইও না, মানুষ মরি গেলে খারাপ পাইন না। এখনো নর্থ ইস্ট সন্তোষ মোহন দেবর মতো বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ এখনো পর্যন্ত মইনুল হক চৌধুরী সাবর পড়ে, ফখরুদ্দিন আলী আহমদ সাবর পড়ে, তৃতীয় খেও নাই। হক কথা, জোরে হো সুবহানাল্লাহ। বাবা, আমরা যখন গেলাম দিল্লিতে, ভারতবর্ষর 10 জনের লগর একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেবর দাপটে হিন্দুস্তান খাফিতেছে। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। কইতরা আমার হির সাহেব যদি বেজার হই, তাহলে তো আমি চেটাং নাই। চেটাং বুঝছনি শেষ বুঝাই শুনাইয়া বদর বাইরে, আমি নাম বলবো না, 3 জনে আনছো, 3 জন আমার মানুষ, নাম জানডায় সবে। বদর বাইরে আমরা কইছি আইও না, ও তালে খারাপ বুঝাই শুনাইয়া শিলচর আনিয়া সন্তোষ মোহনের মতো দাপট প্রতাপশালী রাজনীতিবিদ যে চেটাং ঘরে দিশয়। কারণ বুটোর ব্যবহার তো হইল, বুটোর মাইলে মানে যে বুটোর সংখ্যা কমে গেলে মানুষ ফেল হয়ে যায়। সন্তোষ মোহনের মতো মানুষ 100 বার আমরার বাড়ি তাইয়া রাজনীতির পাঠ গ্রহণ করতা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। রাজনীতি কোরআন হাদিসের ইলমের ভিতরে আমরা বংশানুক্রমিক ভাবে আমরা রাজনীতি জানি, কিন্তু আল্লাহর বৃহত্তম স্বার্থের কারণে ওপেন সিয়াসত আমরা যাই না। এটা আমি বেশি ভালো পাই না। যদিও আমার বড় সাহেবজাদা করছেন, মাহমুদ মদনী সাহেব কোটলা, আমার দাদা পীর সাহেব ওপেন করছেন না বাদে করছেন, এরপরে আমার বদরপুরি সাহেবও করছেন, আমার বাসখান্দির সাহেব গুড়াইয়া করছেন। মাতিও না, এখন মাতিস না, মাতে কেন রে করগুই গু কি গু মানুষ, এখন খানাখানির সময় নেই। এই তো হইল মুসলমানের বদমাশি। কিতা কইছে সান্দানি তে কিতা বলল না না এমএলএর সুইচ অফ। তোমরার হুশর আগে দড়িয়ে আসছি আমি, বেটা আইতো না করি সুইচ অফ করলিছে। কথা বেটা যেটা দিবার দিব, জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে মারো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ওটার লাগি ওপেন সিয়াসত রাজনীতি জানি করি না, খারাপ পাইও না। রাজনীতির মানুষের গুণ জেলা আছে, ওইলা তারা ঠগ, যারা গুণ আছে ওইলা ঠগ, ইটা ইন্টারন্যাশনাল ঠগ। হারল ঠগামি যদি কিছু থাকে না, তার অত মানুষকে ডিঙ্গায় গিয়া এমএলএ বনে যেত, মন্ত্রী বনে যেত। ঠগামিও এটা পলিসি হইয়া ব্যবহার করেন, কিন্তু এর ভিতরেও খারাপ গুণ থাকি বালা গুণ অনেকের বেশি আছে, ওই তারা রাষ্ট্রনায়ক হয়ে যায়। জোরে সুবহানাল্লাহ। খারাপ পাইও না, এই ঠগামিরে তারা হিকমত হইয়া, আমলি হিকমত হইয়া তারা ব্যবহার করে। এই জন্য আমরা সারা রাজনীতিবিদ ঠগ না, একটা সংখ্যক রাজনীতিবিদ ঠগ। ওয়াদা দিয়া যাইব, ও নাতি আছে হি নেভাল দাসে কতটা বেইজ্জত করলই, অত মঞ্চ, কিন্তু নেভাল দাস মানুষ বালা। যাই সেই দিকে যাব না আমি। রাজনীতির পাঠ নাই, দুর্দান্ত রাজনীতিবিদ হল আমরা গেছ থেকে পরামর্শ নিছ, এলকো পরামর্শ আমরা বর্তমান পলিটিশিয়ান হলদের দেওয়ার যোগ্যতা রাখি, কিন্তু পয়সা দিতাম পারতাম না, পয়সা নাই আমার কাছে। পয়সা খুঁজলে দিতাম পারতাম না, পয়সা নাই। দোয়া দিতাম ধর্ম, অর্থনৈতিক বিকাশ, শৈক্ষিক বিকাশ, মানবতার কল্যাণের বিকাশ, দেশ গঠন করার বিকাশ কিভাবে হয়? আসামের মুখ্যমন্ত্রী তাকে লয়া, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তাকে লয়া, প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাকে লয়া, শামসু পর্যন্ত, ফির হল লয়া আহমদ শহীদ পর্যন্ত আমরা সব 130 কোটি
ভারতবাসী যদি আমরা অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য মেহনতি জীবন আমরা কায়েম করিলাই, আমরা যদি গ্রাস লেভেলে প্রচেষ্টা চালায় যায়, এই ভারতবর্ষ অতি সত্বর পৃথিবীর ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। নাম্বার 1। নাম্বার 2, শিক্ষার বিকাশ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ সকল ভারতবাসী 133 কোটি ভারতবাসী যদি আমরা শিক্ষার কল্যাণে জাগতিক শিক্ষা টেকনোলজি জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষায় যদি চূড়ান্ত পর্যায়ে শিক্ষার বিকাশ ঘটায়া বিজ্ঞানের চূড়ায় যদি আমরা পৌঁছে যাই, তাহলে 50 বৎসরের ভিতরে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়ে যেতে পারে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। কিন্তু যদি হিন্দু তোমরা একদল, মুসলমান তোমরা ভারত ছাড়িয়ে যাও একদল, হিন্দু যদি তোমরা খ্রিস্টান আর একদল, বুদ্ধ আর একদল, তখন খালি জাতি বিদ্বেষ জাতি বিভাজন যদি চালায় যাও রাষ্ট্ররাজ, ভারত সুপার পাওয়ার হওয়ার পরিবর্তে তোমাদেরই আমাদেরই কর্তৃত্বে সুপার পাওয়ার হয়ে যাবে। সুপার পাওয়ার হইল এগু কুন্তা নাই গুমে রাখ, বুঝছো কথা? তাহলে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া মন্ত্রীবর্গ রাষ্ট্রনাথ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বুদ্ধ সকল ভারতবাসী আমরা ঐক্য সংহতি ভ্রাতৃত্ববোধ প্রেম ভালোবাসা শৈক্ষিক বিকাশ অর্থনৈতিক বিকাশ শান্তির বিকাশ আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটায়া এই ভারতবর্ষকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় দিয়া ভারতবর্ষকে আগামীতে আমরা সুপার পাওয়ার বানানোর মেহনতে আমরা মেহনত চালায় যাব, ইনকালাবি কদম জমাবো সবে কই ইনশাআল্লাহ। জিকির মারো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে গরম পানি দে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বাবা জিয়ায় তুতিবারের সময় কলিমার জিকির 200 300 400 কলিমার জিকির করে আওতে তাই জিকির মারো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমরা তওবা করে লাই, তওবার পরে জিকিরের কথা আর তোরা মসজিদর লাগে 10 মিনিট আমি খরচ কর্ম জিকিরে মারো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরসে ওয়াহদাহু লা শারীকা লা وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই, তিনি একা, তিনির কোনো শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সচ্চা রাসূল আর তিনির বান্দা। আমি সচ্চা দিলে দিন ইসলামের মাঝে পুরা দাখিল হইলাম। আমি বেদিনী হইতে নারাজ আর বেজার হইলাম। আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম, আল্লাহর রাসূল সকলের উপর ঈমান আনিলাম, আল্লাহর কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম, আল্লাহর ফেরেশতা সকলের উপর ঈমান আনিলাম। তাকদীরের ভালো মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তার উপর ঈমান আনিলাম। বেশ দুজকটি ফলসেরাটি কিয়ামতের হিসাব কিতাবটি কবরের আযাবটি কবরের সঞ্জাবটি কবরের শিফাটি এই সবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম। জোরসে বলেন ইয়া আল্লাহ।
আমার ইমানকে কবুল করুন, আমাকে মাফ করে দিন। আমি জানিয়া না জানিয়া, জাহিরান বাতিনান, ছোট বড়, আগের পিছে যত জাত গুনাহ খাতা করেছি, সব গুনাহ খাতা হইতে আপনার কাছে মাফি চাইতেছি। আমাকে মাফ করে দিন। আমি আপনার সঙ্গে ওয়াদা করিতেছি আর কোনো গুনাহ খাতা করব না, শিরিক করব না, বেদাত করব না, রসমাত করব না, জিনা করব না, চুরি করব না, ডাকাতি করব না, না হক কাতল করব না, মিথ্যা কথা বলবো না, কার উপর তহমত লাগাবো না, গান বাজনা করব না, শুনবো না, নমাজ ছাড়ব না, রোজা ছাড়ব না, সুদ খাবো না, ঘুষ খাবো না, মদ খাবো না, গঞ্জা খাবো না, জুয়া খেলাবো না, তীর খেলা খেলাবো না। জোর সে বলেন ইয়া আল্লাহ, আর জোর সে ইয়া আল্লাহ। আমার ওয়াদাকে কবুল করুন, আমাকে মাফ করে দিন। খেয়াল করবেন, এখনো পর্যন্ত যারা হক্কানি পীরসাবদের কাছে বাইআত নিতে পারেন নাই, ঘোরাফেরা করতেছেন, আপনারা বাইআতের নিয়ত করতে পারেন। বলেন আমি বাইআত হইলাম হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক হাতে, তিনির খলিফাদের ওসিলায় আমি বাইআত হইলাম। মদনী মসলকে আহমদ শহীদের হাতে, তরিকায়ে চিশতিয়া, চিশতিয়ায়ে সাবিরিয়া, চিশতিয়ায়ে নিজামিয়া, কাদরিয়া, নকশবন্দিয়া, সরবরদিয়ার মাঝে ইয়া আল্লাহ, জোর সে ইয়া আল্লাহ। আমার তওবাকে কবুল করুন, আমার বাইআতকে কবুল করুন, আমার জিন্দেগির গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিন। জোরে আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। খেয়াল করবেন মুমিন মুসলমান, আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করব। সবাই হাত উঠাই, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আমরা কাজা নামাজকে আদায় করব ইনশাআল্লাহ। আমরা হালাল তরিকায় চলব ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় মাদক দ্রব্য সহ হারাম বস্তু থেকে বাঁচিয়ে থাকবো, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। সুদ ঘুষ থেকে বাঁচিয়ে থাকবো ইনশাআল্লাহ। মাদক দ্রব্য থেকে বাঁচিয়ে থাকবো ইনশাআল্লাহ। হিরোইন চুস্তির খেলা থেকে বাঁচিয়ে থাকবো ইনশাআল্লাহ। কুল ওয়াল্লাহ শরীফ সকালে 100 বার, বিকালে 100 বার, রোজ 200 বার কুল ওয়াল্লাহ শরীফ আমরা পড়বো, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, সূরা ইখলাস কুল ওয়াল্লাহ শরীফ 200 বার পড়লে 50 বছরের ছোট্ট ছোট্ট গুনাহ খাতাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করে দেবেন। বেলা হিসাব জান্নাতে নসিব হয়ে যাবে। মওতের সময় ইমানের সাথে মওত হবে। ওলি আওলাদগণের ভিতরে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ওলিগণ পয়দা হয়ে থাকবেন। সকালে 600, বিকালে 600 তাসবিহাত আমরা পড়ব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ 100 বার, আলহামদুলিল্লাহ 100 বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার, আল্লাহু আকবার 100 বার, আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি 100 বার, দুরূদ শরীফ 100 বার, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা আদাদা মা তুহিব্বু ওয়া তারদা। সকালে 600, বিকালে 600 কুল ওয়াল্লাহ শরীফ 200, 500, 1000 বার পড়িও। পড়ে আতর মধ্যে ফু দিয়া শরীর মালিশ করিয়া দিবেন, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর জাতি নাম, ইসমে জাতর জিকির। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, লা তাকুমুস সাআ হাত্তা ইউকালা ফিল আরদি আল্লাহ আল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না
যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনের উপরে একজন মর্দে মুমিন আল্লাহ আল্লাহর জিকির করনে ওয়ালা, আল্লাহ আল্লাহর নাম জপনে ওয়ালা, আল্লাহ আল্লাহর নাম শরণ করনে ওয়ালা মौजूद থাকবে, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু উযকুরুল্লাহ যিকরান কাসীরা ওয়াসাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা। ও ঈমানদার মানুষেরা, বিশ্বাসী মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করতে থাকো, সকালে বিকালে আল্লাহর তাসবিহাত করতে থাকো। বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন আল্লাহর জিকির করলে 100টা ফায়দা পাওয়া যায়, 100টা উপকার পাওয়া যায়। আল্লাহর জিকির করলে রিজিকের মধ্যে বরকত হয়, আল্লাহর জিকির করলে মালের মধ্যে বরকত হয়, আল্লাহর জিকির করলে আওলাদের মধ্যে বরকত হয়, আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে ঈমানিয়া, কুওয়াতে কলবিয়া, কুওয়াতে রূহানিয়া, কুওয়াতে জিসমানিয়া পয়দা হয়। আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর মহব্বত নসিব হয়ে যায়, আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর মাইয়াত নৈকট্যতা লাভ হয়। ওয়ালিহানা আশিকানা ভাবে আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর জিকিরের ভিতরে এত শক্তি, এত তাকত নিহিত রয়েছে। আল্লাহর জিকিরে জিকির করনে ওয়ালা মর্দে মুমিনকে টানিয়ে আনিয়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। 5 ওয়াক্তের নামাজ, ফজরের নামাজ জামাতের সাথে, জোহরের নামাজ জামাতের সাথে, আসরের নামাজ জামাতের সাথে, মাগরিবের নামাজ জামাতের সাথে, এশার নামাজ জামাতের সাথে, তাহাজ্জুদের নামাজ, ইশরাকের নামাজ, চাশতের নামাজ, আওয়াবিনের নামাজ, কুরআন শরীফের তিলাওয়াত, রায় তুতিবার সময় কলেমার জিকির 100 200 500 বার করিয়া হালাল তরিকায় চলিয়া যাবতীয় হারাম কাজ থেকে বাঁচিয়া চলিয়া নজওয়ান সহ মুসলমান চলিয়া দেখো মুহূর্তের সময় আমাদের নসিব হয়ে যেতে পারে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বিশ্ব নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন মান কানা আখিরু কালামিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ফাদাখালাল জান্নাহ। যার জীবনের সর্বশেষ বচন হবে, কথা হবে, বাক্য হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এ বেটা মরবো, বেটার কবরটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতের বাগ বানায়া দিলাই। বাজরে সুবহানাল্লাহ। বাবা এখন মসজিদের লাগি 10টা মিনিট চাইব। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের 27 তারিখ রবিবার দিবস বাসকান্দি গোবিন্দপুর আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া খানকায়ে মদনী ময়দানে আন্তর্জাতিক মানের শান্তি, শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতার উপর ইজতেমা ইসলামী মহাসম্মেলন আছে। আপনারা সমস্ত হাইলাকান্দিবাসীরে, নিয়ামত অঞ্চলে, নিয়ামতপুর অঞ্চলবাসীর আমি দাওয়াত দিয়ে গেলাম, যাওয়ার চেষ্টা করবেন সবে হোক ইনশাআল্লাহ। আজকে আমি পত্রিকা কিনি, এখন তো মোবাইল বারণে মানে পত্রিকা পড়া বাদ দিলে, পত্রিকার যে ফায়দা আছে এটা মোবাইলও হয় না, বাসকান্দি অঞ্চলেও পত্রিকা যায় না সাময়িক। আমি নেই, আমার বাতিজা অটো চালায়, বেটারে দি নেই আমি, মানুষ খানল আমি শমসিয়া বুটটা হইছত নি, পত্রিকা পড়েন না, তো পত্রিকা কিনি। আজকে পত্রিকা কিনিয়া দেখলাম তিরকালার বিরুদ্ধে মাননীয় ডাক্তার মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় অভিযান চালাইছে। ইটা বড় খুশির কথা, আমি কইছি ওকে খুশি হইলাম। তিরকালা মদ, গাঞ্জা, আফিং ইত্যাদির বিরুদ্ধে আপনি অভিযান চালাও, এটা তো ভালো কথা। হ্যাঁ, মদ খাইয়া গাড়ি চালাইতে পারতে না, মদ খাইও না, খো না। মদ খাইলে কিতা জানস নি, বেজারও আর খুশিও। অফিসার অকল মদ খাইলে না, অনেক অফিসার তার হয় না, মদ খাইলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। এখন একটা মানুষ আল্লাহ তারে মানুষ বানাইলা, আর হি একটা শরবত খাইয়া পাগল হয়ে গেল, এটা একটা কথা হইল। আমি নিজে মনে করতাম মদর বিরুদ্ধে শুধু ইসলাম। স্বামী অগ্নিবেশ সাহেবের যখন আমরা দাওয়াত দিয়ে আনলাম, তাই যখন মদর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলা, আমি কইলাম ইয়া আল্লাহ, আমি তো যেটা কইছি এর দাদার লেখেন কইতরা। তাই কোন ধর্ম জানিয়া রাখো, ইসলাম মদকে সমর্থন করে না, ইসলাম মদ হারাম। জানিয়া রাখো, হিন্দু সমাজ
হিন্দু ফিলোসফিতে বেদ, গীতা ইত্যাদিতে মত অবৈধ, কোন গুঞ্জাইশ নাই, চলে। ভারতবর্ষের কোন পণ্ডিত মত জায়েজ আছে কইয়া আমার লগে বহস বইতে পারতে না? হিন্দু ধর্মতে মত নাই, নিষেধ। খ্রিস্টান ধর্মতে মত নিষেধ। আর বুদ্ধ ধর্ম তো মদ এখানে ফিফিরা বাড়াও নাই। অষ্টমার 8টা মার্গ আছে, 8টা পথ বুদ্ধ ধর্ম। কাপিলা বস্ত জাল কিফলি কুল্লুম মিনাস সালিহিন, কোরআন শরীফ আছে। ডক্টর হুমায়ুন কবিরের ভাষায় ভারতবর্ষের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর হুমায়ুন কবির তিনি বলতেছেন, জাল কিফলি কুল্লুম মিনাস সালিহিন, হতে পারেন কাপিলাবস্তবাসী বুদ্ধ হাজার হাজার বছর আগে, আমরা বলতে পারবো না। বুদ্ধ ফিলোসফি আসলে কোন নাস্তিক ফিলোসফি নয়। অষ্টমার্গ আছে, ফিফরা আমার দেওয়ার দেয় না। জয়েন্ট কোন ধর্মতে মাদক দ্রব্য খাওয়া অনুমোদন নাই, অবৈধ। অতএব বর্তমান আসামের আমার প্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তিরকেলার বিরুদ্ধে আপনি যেভাবে অভিযান, মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান, আপনি মাদক দ্রব্য বিক্রি কিনা এবং বেচা বন্ধ করে দাও। আমরা দোয়া পাইবা, জোরে হো সুবহানাল্লাহ। এটা ভালো কথা। ভালো যেখানে করবা আমি তোমারে পুরস্কার দিব, আর যেখান মানুষ লাগাইবার হইবা ইনো তোমার উপদেশ দিব, এলে এটা করিও না, ভারে না, জোরে হো সুবহানাল্লাহ। এখন দাওয়াত ভাইলাইলা শান্তি, শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতার উপরে করুণা যদি হরি যায়, আর করুণার লাগি দোয়া করবা, আসমানি বলা আসমানের দিকে যাইব। আমি খাবে পাইছি কিটা জাননি, কারণ সাদা 2টা তারকা প্রতি 20 বছর পর পর একই কক্ষপথে আয়। 2022 ইংরেজি লাস্ট দিকে এইটা আসতে পারে। আর সাদা ওই সময় করুণা সরুণা তার 3টা লেভেল, এটা আসমানি বলা আসমানের দিকে যাইতে পারে। এটা সত্য হইতে পারে, মিথ্যা হইতে পারে, জানি না। আমি আজ থেকে 6 মাস আগে খাবে পাইছি। তো আপনারা সবে খতমে ইউনূস পড়িয়া আল্লাহ বিল্লাহ হলিয়া আর সকল ধর্মাবলম্বী মানুষ স্রষ্টারে ডাকিয়া আসমানি বলা ভয়াবহ ভয়ঙ্কর বলা করুণা সহ ইতারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে দূরবীন দিও অনুবীক্ষণ দি যন্ত্র দি দেখা যায় না, আল্লাহ তান বলা তাই উঠাই আনি থাকা সবে খো আল্লাহুম্মা আমিন। আর আমি লম্বা করে বলা, এখন আমার ছাত্র সকল উঠা বসা করিও না, খেও সান্দা দেও না দেও, আমি 10টা মিনিট খড়ি দিয়া আমার ঘরে জিগাইছি ওয়াইট করবো আসেন মৌলানা আজমল হোসেন সাহেব, আমার মায়ার মানুষ, প্রিয় মানুষ, হ্যাঁ তাইন করবা তান ভালো ওয়াজ আপনারা শুনি যাইবা। আমি কাটলি সোয়াত গিয়া ওয়াজ করতাম না, দোয়া করিয়া সাদুল্লাহ রন বাড়ির যাই মুগা খাইলাসে বাঁশবাড়ি ফরু আপনার 2টা 45 মিনিটের ফ্লাইটে আমরা বাপে বেটা যাই মুগা। আমার গ্রুপ যে বাগা কালকে রেলে আপনারা দোয়া করবা। 25 দিনের প্রোগ্রাম, 29 তারিখ আবার আল্লাহ তৌফিক দিলে আইতাম, দোয়া করবা ইনশাআল্লাহুল আজিজ। ও এখন 10টা মিনিট আল্লাহর ঘর। নবী যে কদরা মান বানা লিল্লাহি মাসজিদা বানাল্লাহু লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ। নবী যে ফরমান আল মাসজিদু বাইতুল্লাহ ওয়াল মাদ্রাসাতু বাইতি। মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর আর মাদ্রাসা হলো বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ঘর। যারা আল্লাহরে পাওয়ার লাগিয়া, আল্লাহরে রাজি খুশি করার লাগিয়া মসজিদ বানাইব, মসজিদ 1 টাকা তাকে 1000 টাকা লাখ টাকা দিব। বানাল্লাহু লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ, তাদের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাত বালাখানা তৈয়ার করে রাখবা। জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। শামসু তুমি 1000 বিজ্ঞপ্তি ছাপাইয়া দিও ইনশাআল্লাহ। এখন হইল আমার মন্ত্রীটা কইন আমার নাতি, আমার মাস্টার বেটা, আমারে ফয়লা আনছিল, বড় মায়া করতাম। দুনিয়া জন্মিলেই মরা, জন্ম মানেই মরা। আমরাও যাইমুগা, মাস্টার বেটাও গেছুনিগা। আমি মাস্টার বেটার নাতি, ফুয়া ফুড়িন বাতিজারে আমি নাতি বলিয়া ডাকি। আমরা যারা দুনিয়া ছাড়িয়া গেছুন গা, সবর কবর দিয়ে আল্লাহ জান্নাতের বাগ বানায়া দিতে। ও এখন শামসু মন্ত্রী এখন সাদে তুমি 50,000 দিবা, আমি গরো ওয়াদা করে যাইছি ইনশাআল্লাহ, 2 বছর টাইম ইনশাআল্লাহ।
ইনশাল্লাহ খ না না আচ্ছা না ইনশাল্লাহ খ দোয়া দিব সরকারি পয়সা এই মাল মাল ভাইবে সরকারি পয়সা সাইটে। দিব 3 লাখ টাকা আচ্ছা, আর আর ব্যক্তিগত দিব 10,000 টাকা নগদ দিছি। আচ্ছা শুনুন বাউন্ডারি ওয়ালও 3 লাখ না 3 লাখ। হুন হুন বাউন্ডারি ওয়াল লেট্রিন লইয়া তুমি 5 লাখ দিলা 5 লাখ হ্যাঁ ওইব দিছে হি পাঁচ তুমি তান তো দোয়া মানে দোয়া তো করবা ইনশাআল্লাহ তার লাগি আমি 50,000 কইলাম হে 5 লাখ দিছে জোরে হো সুবহানাল্লাহ আর দিব 10,000 আচ্ছা দাদাজির লগে আরো 10 ফুরাইলা 20 ওইব দিব হি লেখ 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 আমার বাপর ওইটা রে তুই নগর ডিএসপি আইসা কইছে হুজুর আমার পুরিটা পলাইছে বাবা একজন হারামজাদা বাবা তুই না তোর বউর হারামি করি তো মাগিছে কইয়া ফিটা শুরু হইছে ফিটার ছুটে চকির তলে হামাইয়া জান বাঁচাইছে জাগাত ফেসাব করে দিছে নগর ডিএসপি কইছে মুই আলফা ফিটাইর হুজুর মক পিটাইলাম আর কইছে হুজুরের তাতে মুরিদ হব মানে হব লাগিব ও বেটার হুয়া আমি জঙ্গলর হাতি আইছে পাগলা হাতি নাতি তুন হুন ও বেটার হুয়া আমি আর ও বেটার নাতি আমার হুয়া এ বেটা ওয়াজ করা লাগবো রে ভাবিলে ফিটার ছুটে তুফান ছুটাই দিব বুঝছো না কথা জঙ্গলের হাতি আইছে 4 গো মানুষ মারিয়া হজাই জালালিয়া মাদ্রাসার বর্তমান মুহতমিম সাহেব আজিরউদ্দিন সাহেব বাজানোর সাগরিদ আপনার আব্বা যান 4 গো মানুষ মারিয়া আইছে মানে দরিয়া আঞ্চল বেরিয়া হাজার হাজার মানুষ হজরবায়াতি আর মানুষ মারিস না জলায় তাকিয়ে আইসত হবা যা জঙ্গল যা হাতিয়ে ঘুরাইছে সুর আর ও জঙ্গল আমাইছে আর কোনোদিন বারোই আইছে না আমার আজিরউদ্দিন সাহেব ফাইলেও ই ঘটনা কই জুরে হোক সুবহানাল্লাহ ও বেটার হুয়া আমি আর দুর্ধার ওতার হতা জুরে হোক সুবহানাল্লাহ মুখ্যমন্ত্রী কজন সিকিউরিটি রাখিও না আর খেও আমি ধন্যবাদ কইছি বেটা আমি কিন্তু রাখবো জোরে হোক সুবহান খেনে রাখবো জানোনি মিয়াসাব মানুষ তো এখন আরবি সারবি মিয়াসাব কইব খানোর ভগা মূল্যা নেই কিটা নিয়ে এখন কিটা হইল ও তারে বুঝাইবার লাগিয়া সিকিউরিটি আর গল্লা রইব ও যে মিলিটারি আর পুলিশ বুঝাইবার লাগিয়া ও হুজুর আইত্রা আর ডাকাই আমার বাইক না রে ও জয়পুরের হবাই দি থানা কইছে যাইস না এইবার ইগু সেগা মুখা বাইক না গেছেগা দড়ি লইয়া গেছে এখন নিয়াও দেখছে বাংকা তোরা শেষ কর কইছে আমি গোবিন্দপুরি সাবর বাইক না কইছে হ্যাঁ তানে আমরা ডরাই বলতে ওই তোর গোয়ালা সোয়ালা ডরাই না রে ফির সাবে হল ডরাই বাসান্দি সাবরে ডরাই গোবিন্দপুরি সাবরে ডরাই রাঙ্গাওটি সাবরে ডরাই যা গোবিন্দপুরি সাবর খাতিরে ছাড়িলাম যা 1995 ইংরেজি 14টা দেখাইতে পাইছেন নাতিতুল হন বাসান্দি ডিএলএফর সামনে আমি কইয়া মামু হলে ভাইলে জানি গিটা নি আমারে রাইট ফানিঘাট তাকি একটা 20 মিনিটও যাইয়া গিয়াও তো টাক দি ফাইলেছুন 14টা দেখাই নূর মোহাম্মদ আমার বাগনি দামান বেটা আসলা লামিয়া কইছেন আমি তো কই সিরাজুলের গাড়ি আসলো লইয়া যেত গা গোবিন্দপুরের ভিড় সাপ হইতেও তো কইছেন ইস মাফ দে বাবা মাফ দে বাবা মাফ দে ও সব টিয়ার আইতে একটা 20 মিনিটও মাফ সাইয়া গাড়ি তুলে दिया सरदार को ऐसे पीर साहब कहाँ है बाबा हमारे लिए दुआ करो हमें कहिलाम तुम्हारे लिए मैं हिदायत का दुआ करूंगा इंशाअल्लाह বাদর দিন ইয়াসিন আলী দারোগা হলো 14টারে ধরি লইছে ধরিয়া যখন ফিটা শুরু হইছে গোবিন্দপুরি সাহেব ওর গাড়ি ধরে ও ডাকাতি শেষ তো সিকিউরিটি ডাকাইত ফাইতো ইটা হলে হইতা না রেইমোর দোকানও 12টা ডাকাইতে ভাইছুন রাত 2:30টার সময় পঞ্চায়েত 12টা ডাকাইতে এখন খাদায় নিবার মানুষ আসেননি ও 6টা বনিশন ফির সাহেবের মুসাব্বা করে 6 করে খাদায় লইয়া গেল এখন হুজুর আমরা খাদাই ঠিকতারে আমরা লাগি কোথাও ডাকাই বুঝছলে কথা তো ও যে পুলিশ আর্মি এখন মিয়াসাব বেটা তাবু বলে মিয়াসাব নি কিতানি চিন্তা সিকিউরিটি যদি একটু থাকে আও কইছি পুলিশের দেশ না আমি কইছি যে বড় বড় ইয়ত জেলা তখন যে ও ওটা যে নীলাম্বর্ণর একটা দেশ আছে সিকিউরিটি ওটার সিকিউরিটি রইব এতে হেমন্ত সেমন্ত জসাতা আমার কোনো বাধা নাই আমি আমার প্রাইভেট লইব বেতন দেওয়ার লাগে নিজে দিব ইনশাআল্লাহ বলে আসিস নিজে দিতাম নি আমার হাজার হাজার মুরিদান আছেন 1 টাকা দিলে 20 লাখ মুরিদে কত হইব 20 লাখ হই যাবে বুঝলে সুবহানাল্লাহ আচ্ছা লেখো হ্যাঁ লেখিছো 10,000 5,000 আরো কিছু মাস্টার বেটাইনটা লেখাও গোবিন্দপুরি সাহেব লেখো 1,000 আমার লেখো 1,000 2,000 লেখাইতে হবে ইনশাআল্লাহ তুমি লেখাও তুমি আইনছো বাদায় করে 5,000 এক মাসের বেতন 2,000 দিও এক মাসের বেতন ইমা বেটা লেখো পয়সা লাগাইতেও দিছি 2,000 আল্লাহ ইনশাআল্লাহ তুমি মেসব বেতন 1,000
ইমাম বেটা হরগু ইমাম বেটা নি ইমাম বেটা 2000 লেকিন হ্যাঁ আমার 1000 লাগাই দিছি হয় আমার মুফতি বেটারও লেখ মুফতি বেটারও লেখ আমার ভুয়াও দিব আমরা বাপি ভুয়া মিলে 2000 দিব ফের দিব হ্যাঁ আরো লেখাও 2000 5000 মাস্টার বেটানতে লেখাও ওই যে খানাখানি কষলা যে এমএলএ বেটা আইবার ও ফরুল ভাই ফরুলা মসজিদের সেক্রেটারি তাই সেক্রেটারি বেটা দৌড়ি আপনি সেক্রেটারি দৌড়ি দৌড়ি আপনার দরবার করেন না তো খাসা তাও না হলো খানাখানি খাসা তাও, করতে খাসা তাও। আমার লগে খানাখানি করো আইও না বা গোবিন্দপুরে গরম দিলে মায়া মায়া গোবিন্দপুরে যার ওই যে হেমন্ত গরম দেই না খুব মায়া হাসার লগর মায়া আছে না বা 2000 না 5000 দাও আল্লাহ দিল দাও মানিক দাদা চা দেও না আচ্ছা, সবে খতমে ইউনুস পড়ো লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা আবার গরম দেও সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন আসমানি বলা আসমানের দিকে যাও মানিকের কথা কইছ মানিক কেশিয়ার মানিক কেশিয়ার খানো দাও কোন ডাসন ডাক দেখবা মানিক কেশিয়ার খানো কেশিয়ার বেটা খানো দাও আগাও না দিলে দেও মুসাব্বা করো হুজুরের লগে আইও ভাই গরম দে হাবিব চাপ থোড়া হরো জায়গা দে ও না কেশিয়ার বেটা মাল আলা জায়গা পঞ্চায়েত না না ও না বাবা দাড়ি রাখিলি তা ইনশাআল্লাহ কিতা করো আর কিতা ওই বই মাটি কাপ করো আমরা মার্শাদ দিবা টাকা 10,000 বছর ইনশাআল্লাহ আর ইনো 50,000 দিবা ইনশাআল্লাহ না না, তাহলে 20টা ওই ওই দাবা রাখো রাখো লড়িও না 20টা ফাইলে না হুজুর কিতা নিয়ে ইনশাআল্লাহ 5 লাখ নেই আরে বেটা ডং ডাং করি হইব পড়ো লা ইলা 20 লো আমার দামান বেটারে কিতা তোরটা দামান বেটা কিতা দিতা মসজিদ তো সরাসরি দিতে পারতা না মসজিদর ইমাম সাহেবর গোর হরুতায় ভরিবার গোর ওখান কমিউনিটি হল একটা দিবা তাই কমিউনিটি হল দেখুয়া 5 লাখ হুজুর এগুলা আমরা 2 বছর আগে কমিটমেন্ট করা তে 10 এখন নয়া দিতা না না 10 দিনা হুজুর আরো বেশ কত আমরা তো তার লগে মাত্র না। 50,000 ডিমান্ড না 50 না 10 লাখ আচ্ছা 10 লাখ জি জি আউয়া বেটা কমিউনিটি হল 5 লাখ কত বা 10 লাখ জি 5 লাখ লেখিলা দামান বেটা আর মসজিদের নগদ ডালা এটা খুঁজিয়া দামানো মাল না হ্যাঁ ও এখন 2000 5000 লেখাও আমি চিন্তা করি না আমার এই লাইন নাই তবে আমি ঠেকিলে করি আর কি পড়ো লা ইলাহা ইল্লা আনতা লা ইলাহা ইল্লা আনতা এটা পুরা ঠান্ডা পানি দেও হুজুর নগদ ডালা নগদ চা বাট ওই তো মসজিদ এটা নগদ আমি আমার ইয় ব্যাংক থেকে দিতাম নি পয়সা মানে আসেনি আমার কাছে দিবা দাম করে গেছে দামদর গেছে দামদর পয়সা পাইছুন না মুখ্যমন্ত্রী পয়সা দিছুন না দিবা ওইব নগদ ডালের লাই 50,000 লিয়ে ও দেও বাবা হল নিরবয়া বহিল এখানে স্বতঃস্ফূর্ত দেও না জুরজান নাই তাহলে বা হলে দোয়া দিবা তারা পয়সা দিতে পারত না আপনারা মাস্টার বেটাইনতে আম বেটাইনতে দেও বেশির খাবে না 1000 2000 1000 2000 5000 লেখা কো আপনার 5000 দেড়া মানুষ আছে লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন আমারে হেরান করিও না আমি বড় বেমারি মানুষ বুঝছো নি দেও দেও আরো লেখা আমি তো খালি মঞ্চ তাকি লেখাই আমিও তো দিলাম বা গরিব মানুষ আমি দাও ইয়োটা বালান বেটাই দিতে না হোসেন আহমদ 1000 লেখো লেখো মাস্টার বেটাই নাইনি পড়ো লা ইলাহা ইল্লা ও মসজিদ বেটাই তো উবাই রইছো তুমি তাই নখো না কিছু জসিম ভাই না এটা কুদায় বেদায় লোয়ার তরিকা আমার নাই আমি তো মায়াতে দি দিলে আমার কাছে আমি চান্দা করিও না জসিমউদ্দিন করব দাও দিন জসিমউদ্দিন লেখাও লেখাও বাবা কল লেখাও 1000 2000 5000 10000 লেখাও হুজুর আমরা ভাই একজন বাত অনু খরগু অনু জসিম ভাই আপনার কাজ মানুষ আমার খাস মানুষ আগো আমরা খাস হইলে খাস বাতি যা মাস্টারও বাকি কোন মাস্টার তারা এখন সাসার করবে ও ওইগো তো নাতি আমার নাতি বহ পুরা মুরব্বী কই গো আওলা আল্লাহ তিন আপনি দোয়া করে আর ফুড়ি? তো কুল্লা ফুড়ি পাইছি 2 ফুড়ি আচ্ছা আচ্ছা ফুড়ি বড় হইছে দি ডিগ্রি ফুড়ি আচ্ছা ইও হইছে মা বাপর রুর উপরে মা বাপ আসুন 2 আসুন
10জন আসুন 10জনের হায়াত আপনার মাস্টারও বড় ভাই হব হায়াত মাস্টার বেটার বড় ভাই নি হায়াত বলনবার লাগে আমি আই আর তোমরা বাড়ি 6 তারিখ কইছি 31 মে রাইত রইতাম পারতাম না জিকির কর্ম দবাড়িত ফাঁকাইয়া যাইব ও মসজিদ 28 টন টাইস হয়ে গেছে ডালাই কোন ডালাই হইতো সাত ডালা এগুলো লিক করে এগুলো উপরে তোরা আচ্ছা ও কত ধরা হচ্ছে দিন 10,000 লেখাই তে 5 লাখ 2000 টাকা দিন মাইতে লিখে 3 গো আওলাদ তো 3,000 লেখাই কোন নামে লিখলে 2000 বাপ আসুন আর আওলাদ আওলাদ বাপর নামে 2,000 আর মা বাপর নামে 2,000 আর হরুতার নামে 1,000 3,000 বাপ বালা নাই শরীর দুর্বল না নিজের বাপ বালা নাই বাপ বালা দেয় দেশের বাপ বালা দেয় আপনার না সারা দেশ আল্লাহ চালাই খরকে চালাইবা জোরে কো আল্লাহ দেও আচ্ছা বাদর ওয়াইজ বেটারে দিও সবে আমার শরীর বালা না আমি খান্ডে জোড়া গিয়া দোয়া করিয়া জিতাঙ্গা জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আরো জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা আমিন ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المشير ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله নিয়ামতপুর মসজিদের মুবারক দিনী জলসার খবর সোনার মদিনাত নিয়ে পৌঁছায় দেখো আল্লাহ সোনার নবীজির খাস তাওয়াজ্জু আমরা সবার কলবর দিকে গুনায় দেখো আল্লাহ আল্লাহ আমরা মায়ে বাপরে মাফ ফরমাও আল্লাহ আমরা দাদা দাদির মাফ ফরমাও আল্লাহ আমরা নানা নানির মাফ ফরমাও আল্লাহ আমরা জন গোষ্ঠীর মাফ ফরমাও तमाम পৃথিবীর তৌহিদি জনতার মাফ করে দাও দুনিয়ার যত জায়গার মধ্যে মুসলমানরা জুলুমের শিকার হয়ে আসেন আল্লাহ तमाम মজলুমিন মুসলমানকে সাহায্য করো আল্লাহ আরাকানের মজলুমিন মুসলমানকে সাহায্য করো শীশানের মুসলমান জিনজিয়াং অঞ্চলের মুসলমান দাগিস্তানের মুসলমান ফিলিস্তিন গাজা এলাকার মুসলমান গরুকুটির মুসলমান আসামের শান্তিকামী মুসলমান সহ तमाम হিন্দুস্তানের মজলুমিন মুসলমানকে সাহায্য করো আল্লাহ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মুসলমান হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ সকল ভারতবাসীকে ঐক্য সংহতি ভ্রাতৃত্ববোধ প্রেম ভালোবাসার সাথে আমাদেরকে বসবাস করবার তৌফিক আতা ফরমাও অর্থনৈতিক বিকাশ শৈক্ষিক বিকাশ মানবিক কল্যাণের বিকাশ শান্তির বিকাশ ঘটায় আল্লাহ আমাদের দেশে সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করে দেওয়া চিশতিয়া কাদরিয়া নকশবন্দিয়া সেরওয়ারিয়া শাজলিয়া মুজাদ্দিদিয়ার সব ওলি আল্লাহর দরজারে বুলন্দ করে দাও হযরতে মুঈনুদ্দিন চিশতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি
হযরতে আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে বাহাউদ্দিন নকশবন্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে শাহাবুদ্দিন সরবরদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে জুনায়েদ বাগদাদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, কুতুবুল আলম আবুল হাসান খিরকানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, কুতুবুল আলম আবুল হাসান শাহজালি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে বাইজিদ বুস্তামি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইমামুল আইম্মা হযরতে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে ইমামুল আউলিয়া, ইমামুল ফুকাহা, ইমামুল মুহাদ্দিসিন হযরতে ইমাম হাসান বশরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরতে ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লামা হাফিজ ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লামা যাহাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সহ तमाम इमाम मुजतहिदीन उलमाए रब्बानी उलमाए हक्कानी ओखलार दरजारे बुलंद करे दाओ अल्लाह अल्लाह हमारे मास्टर बेटा हमारे आइनटा मोहब्बत करता तन कबर दे जन्नतर बाग बनाया दो अगर बनातर प्रेसिडेंटर कबर दे जन्नतर बाग बनाया दो जिंदा साबरे कबूलार मंजूर फरमाओ माद्रासातुल बानातरे जिंदा करार व्यवस्था करिया दाओ मे मासर 31 तारीख आइमु बानास सम्पर्के मशवरा हইব আল্লাহ गबिनफुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह मशकल्दी साहब रहमतुल्लाह अलैह बदरफुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह बुढ़ीबाली शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह टंटूर साहब रहमतुल्लाह अलैह सरारपारी साहब रहमतुल्लाह अलैह रंगावटी साहब रहमतुल्लाह अलैह जियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अमरर बड़ साहबजादा रहमतुल्लाह अलैह दादाफिर साहब कुतुबुल आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल इस्लाम कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल आलम रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हिंद महमदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस कबीर अल्लामा खलील अहमद सारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह रईसुल मुबल्लिगीन अल्लामा इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह या अल्लाह शेखुल हदीस हजरत शाह ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह इमामुल आश हाफिजुल हदीस हाफिजुद दुनिया अल्लामा नवाज कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद मिल्लत अल्लामा शमाली थानवी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल अरब वल आजम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह इमामुल इल्म मसलदुल हिल हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद अल-फसानी हजरत शाह मसरंदी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह জামাত আলামা হিন্দ তাবলীগ জামাত নাদওয়াতুত তামির সহ আমাদের যত হক্কানি জামাত একইবারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা যারা সংস্থা দিছেন তারা সহ আকীদাতান আমরা সব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত অন্তর্ভুক্ত আমরা সবরে আল্লাহ কুরআন হাদিসের রাস্তার উপরে চলবার তৌফিক আতা ফরমা সব বিশ্ববাসীরে আল্লাহ করোনার ভাইরাস থেকে আমরা হেফাজত ফরমাও আসামের জমিন হিন্দুস্তানের জমিন সারা দুনিয়ার জমিন দে করোনার ভাইরাস থেকে হেফাজত ফরমাও আসমানি বালারে আসমানের দিকে উঠায়া নাও আসামের জমিন দে শান্তির জমিন বানায়া দাও শান্তির হাওয়া প্রবাহিত করে দাও সকল মানব জাতির ঐক্য সংহতি ভাবে বসবাস করবার তৌফিক আতা ফরমাও গোবিন্দপুরের 27 ফেব্রুয়ারি রবিবার দিবসর আন্তর্জাতিক মানব শান্তি শিক্ষার ইজতেমারে কবুলের মঞ্জুর ফরমাও রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين সব বাতরুবা ইনশাআল্লাহ সব মাদ্রাসা চান্দা দিও গোবিন্দপুর মাদ্রাসার থেকে আমার আব্দুল্লাহ আইবা তারেও চান্দা দিও আর মসজিদও চান্দা সারা রাত দিও সারা বিয়ান দিও সারা বছর দিও
আইসন নি মৌলানা বেটা জিকির করো কালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমি এখন যাইমু, বাদে নমাজ হইব ইনশাআল্লাহ। খালা তোরা রে সব ইজতেমাত যাইও। ও খালা তোরা কোন বলে মিয়া ওই দিক না 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 আইসন নি মৌলানা বেটা আইসন নি।